அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்தில் யுதிஷ்டிரர் ரொம்ப கவலைப்பட்டார். யுத்தத்தில் தான் நிறையா பேரையெல்லாம் கொன்னுட்டோம், ராஜ்ய ஆசையினால தான் நம்ம இப்படி ஒரு யுத்தம் பண்ணி பாபங்களெல்லாம் சமாளிச்சிருக்கோம். ஆனால் எப்படி இருக்கும்போது இப்பேற்பட்ட பாபத்துக்கு எனக்கு எந்த விதமான மோட்சமும் கண்டிப்பாக கிடைக்க போகிறதில்ல. நான் இப்படிக்கு இந்த பாபத்தை நான் எப்படி நிவர்த்தி செய்ய போகிறேன்னு கவலைப்பட்டார் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதற்கு மேலே இந்த 9வது அத்தியாயத்தில் இதனுடைய தொடர்ச்சியை பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத நவமோऽध्यायः. சூத உவாச்ச இதி பீதே பிரஜாத்ரோஹாத் சர்வதர்ம விவித்சயா ததோ விநசனம் ப்ராகாத் यत्र देवौ व्रतोपतत् तथा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैश्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्राः व्यासदौम्यादयस्तथा भगवान् अपि विप्रर्षे रथेन सधनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतम् इवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदस्सो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रितो गृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमो अत्रिश्च कौशिकोत सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देशकालविभागवित् कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम् पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् प्रश्रयप्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैः अन्धीभूतेन चक्षुषा अहो कष्टं अहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हतः क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः संस्थिते अतिरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यतः प्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव गणावलिः यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत् न ह्यस्य कर्हिषित्राजन् पुमान् वेद विदित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ताः मुह्यन्ति कवयोऽपि
तस्मादितं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाता नातपाहि प्रजाप्रभो। एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन्मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोत्सशिवं दूतं सौहृदात् अथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो हि अद्वयस्यान् अहङ्कृतेः तत्कृतम् अतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित् तथापि एकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे अस्त्यजदः साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावत् इदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजोद्यानपतश्च दुर्भुजः। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चाणुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपादिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासौ व्यासयोगतः। धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालप्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्दमृत्योः वाञ्छितस्तु उत्तरायणः। ततोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृक्व्यधारयते विशुद्धया धारणया हताशुभः तदीक्षयैवासुगतायुधव्यतः निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम्। श्रीभीष्मोवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतः पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः। त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं ददाने वपुरलककुलावृताननाब्जं
विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युदितुरगरजो विधूम्रविश्वकचलुलितश्रमवारि अलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमान त्वचि विलसत्कवचस्तु कृष्णात्मा शपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरतं निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरश्ना हृतवती पार्थसखैरतिर्ममस्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवदात्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरद् आत्मविद्ययायः चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगमम् अवगाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रतस्तः धृतरथचरणोऽव्ययाच्चलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शीतविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षतच परिप्लुताततायिनो मे प्रशभमभिशसारमद्वदार्तं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथः कुडुम्ब आततोत्रे धृतहयरस्मिनि तच्छ्रियेक्षणीये भगवतिरतिरस्तु मे मुमुक्षोः यमिह निरीक्ष्य हता स्वरूपम् ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगं किल यस्य गोपवद्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुले अन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एषा विरात्मा तमिममगमजं शरीरभाजां हृदि दिष्टितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकदाकमेकम् समतिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाग्दृष्टिवृद्धिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्दश्वास उपारमत् सम्पद्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये अत्र दुन्दुभयो नेदुः देवमानववादिताः सशंसुस्सादवोराज्ञां कात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणाधीने सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो भवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययुः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा च अनुमतो राजा
वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. போன அத்தியாயத்தில் யுதிஷ்டருக்கு மனசு சமாதானமாகலை. இந்த பாவத்தை எல்லாம் நான் கிரகத்திலேருந்து தீர்க்க முடியாது, சத்கர்மங்கள் செஞ்சும் நிவர்த்திக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்பட்டார் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்படி பந்துக்களுக்கு துரோகம் செஞ்சுட்டோமே அப்படின்னு கவலையோடு இருந்த தர்மபுத்திரர் சொர்க்கத்துக்கு சாதனமான தர்ம வழிகளையெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பீஷ்மர் அடிபட்டு குருக்ஷேத்திரத்தில் படுத்துட்டு இருக்கார் இல்லையா, அவரை பார்க்கறதுக்காக தம்பிகளோடையும் கிருஷ்ணன் எல்லோரோடையும் அங்கே போகிறார். அங்கே யுத்த பூமியில் விழுந்து கிடக்கிற பீஷ்மரை எல்லாரும் பார்க்குறா, நமஸ்காரம் பண்ணுறா. சகல தேவ ரிஷிகளும் பிரம்ம ரிஷிகளும் அங்கே பீஷ்மரை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்காளாம். அவள் எல்லாரையும் பீஷ்மர் தனித்தனியாகவே அடையாளம் தெரிஞ்சுண்டு எல்லாரையும் பூஜித்தார். ஜெகதீசனான ஸ்ரீகிருஷ்ணனை மனசில் வச்சு பூஜை பண்ணினார். பக்கத்தில் நின்றுட்டுருக்கிற பாண்டவாளை பார்த்து அபிமானத்தினால கண்களில் அப்படியே நீர் பெருக யாருக்கும் தெரியாமல் அதை மறைச்சிக்கொண்டு பேச ஆரம்பிக்கிறார். உனக்கு நேர்ந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் காலத்தினால ஏற்பட்டவ தான். அரசனாக தர்மபுத்திரர், கதையோட பீமன், காண்டிபத்தோட அர்ஜுனன், இவா எல்லாரோடையும் கூட ஸ்ரீகிருஷ்ணன் பக்கத்திலேயே இருக்கும்போது உனக்கு ஆபத்து வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு அதிசயம்தான். இது எல்லாம் காலத்தோட மகிமை தான். இந்த காலத்துக்கும் ஈசன் இந்த கிருஷ்ணன் தானே. ஆனால் நீ இந்த கிருஷ்ணனை அம்மானோட புள்ள, உன் இஷ்டப்படி கேட்பார், நமக்கு எப்போ வேணாலும் ஹெல்ப் பண்ணுவார், அவர் எந்த ஆலோசனைக்கும் பதில் சொல்லுவார், அவர் நம்மளோட மந்திரி மாதிரி, தூதர் மாதிரி, சாரதி அப்படின்னெல்லாம் நீ நினச்சிக்கிற. அதெல்லாம் உங்களோட அறியாமல் தான். சகல ஜகத்ரூபியாக இருக்கக்கூடிய இந்த கிருஷ்ண பகவானுக்கு எந்த விதமான பேத புத்தியும் யார்கிட்டையுமே எவ்விடத்துலையுமே கிடையாது. அதனால் தன்னை யார் இடைவிடாமல் பக்தி பண்ணுறாளோ அவாக்கிட்டக்க இவருக்கு அசாத்திய கிருபை இருக்குது. நான் இப்போ உயிரை விடுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன். இந்த நிலைமையில் கிருஷ்ணன் இங்கே எனக்கு தரிசனம் கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கார். அவருடைய கிருபையை பாருங்கோ. மனசை பகவான்கிட்ட கொடுத்த எந்த மனுஷனும் கர்மங்களால் பாதிக்கப்பட மாட்டான். கிருஷ்ணன் நான் சரீரத்தை விடும் வரைக்கும் என் முன்னாலேயே இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணனை பீஷ்மர் பிரார்த்திச்சுக்கிறார். பானப்படுக்கையில் படுத்துன்னு இருக்கிற பீஷ்மரை பார்த்து யுதிஷ்டர் தர்மங்களை எல்லாம் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்குறார். அவர் சகல தர்மங்களையும், ராஜ தர்மம், தான தர்மம், மோட்ச தர்மம், ஸ்ரீ தர்மம் போன்ற எல்லா தர்மத்தையும் நன்னா தனியாக பிரித்து சொல்கிறார். தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் என்ற சகல புருஷார்த்தங்களையும் அதை எப்படி அடையிறது அப்படிங்கிற அதற்கான வழிகளையும் இதிகாசத்திலையும் உபாக்கியானங்களிலும் எப்படி சொல்லியிருக்காளோ அப்படியே அவளுக்கு சொன்னார். இப்படி அவர் உபதேசத்து கொண்டிருக்கும்போது பீஷ்மர் எதிர்பார்த்த அந்த உத்தராயண காலம் வந்தது. எதிரிலே இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணனுடைய இடத்துல தன்னுடைய மனத்தை செலுத்து கண்ணை மூடிக்காமையே அப்படியே மனசை அவர்கிட்ட செலுத்தினார். பகவானுடைய கருணா கடாட்சத்தினால அவருடைய சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆயுதங்கள் யுத்தத்தினால ஏற்பட்ட சில புண்கள்லாம் இருந்தது இல்லையா, ஆயுதங்களால் ஏற்பட்டது அத்தனை உபதிரவங்களும் சரியாக நீங்கி போச்சு. அவருக்கு சகல இந்திரியத்தையும் அப்படியே கிருஷ்ணனிடமே நிலைத்து வச்சார். தன்னுடைய சரீரம் விடுற வரைக்கும் கிருஷ்ணனையே சோஸ்திரம் பண்ணிட்டு இருந்தார். பீஷ்மர் எப்படி சோஸ்திரம் பண்ணார்? நீல வர்ணம் உள்ள திவ்ய சரீரம், பொன்னிறமான பீதாம்பரம், அழகிய சுருண்ட கருத்த முடிகள், அழகான தாமரை முகம், அர்ஜுனனோட தோழன்,
பலனை உத்தேசிக்காத ஸ்திரமான பக்தியானது எனக்கு இந்த கிருஷ்ணனிடம் ஏற்படட்டும். பகவான் யுத்தத்தில் அர்ஜுனனுக்கு ரதம் ஓட்டினார். அப்போது அந்த பூமி யுத்த காலத்தில் ஏற்பட்ட அந்த புழுதி அதெல்லாம் அவருடைய தலைமையில் அப்படியே படியறதான். வேர்வை துளிகளெல்லாம் அப்படியே அங்கே முத்து முத்தாக இருக்கான் கிருஷ்ணனுக்கு. அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு அதாவது தலையில் தூசி படிஞ்சதும் முகத்தில் இருக்கக்கூடிய வேள்வியுமே கூட கிருஷ்ணனுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கான். பீஷ்மர் கிருஷ்ணன் மேலே பானத்தை விட்டாராம். அப்போது அந்த அவருடைய தோல் கொஞ்சம் பிளவுபட்டதாம். அந்த தோலை மூடிய கவசமாக அது அவ்வளவு அழகாக இருக்கான் கிருஷ்ணனுக்கு. அப்பேற்பட்ட கிருஷ்ணன்கிட்ட என்னோட மனசு ரமிக்கட்டும். எந்த கிருஷ்ணன் யுத்த களத்தில் 2 சேனைகளுக்கும் நடுவில் ரதத்தை நிறுத்தி இவர் தான் பீஷ்மர், இதோ கிருபர் நிற்கிறார் அப்படின்னு ஒத்தொத்தரியா அர்ஜுனனுக்கு சுட்டி காட்டி அவர்களுடைய ஆயுளெல்லாம் குறைச்சி, அதாவது பகவானுடைய பார்வையாலேயே அந்த ஆயுளெல்லாம் பகவான் எடுத்துன்னுட்டாராம். எடுத்துண்டு அர்ஜுனனுக்கு ஜெயத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தாரே அந்த கிருஷ்ணன்கிட்ட என் மனசு இருக்கட்டும். யுத்தம் செய்வதில் ஆசையே இல்லாத அர்ஜுனனுக்கு ஆத்ம வித்தியை உபதேசம் பண்ணி அவனுடைய மனசை மாற்றின அந்த பகவானான கிருஷ்ணனிட்டம் என்னுடைய மனசு நிலை பெறட்டும். ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சபதம் பண்ணினான். ஆனால் நான் ஆயுதம் எடுக்க வைப்பேன் அப்படின்னு சபதம் பண்ணினேன். என்னோட சபதத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக ரதத்தை விட்டு கீழே இறங்கி தன்னுடைய மேல் வஸ்திரம் கீழே விழறது கூட தெரியாத, அதை பற்றி கவலைப்படாமல் சக்கராயத்தை எடுத்துண்டு ஒரு யானையை கொல்றதுக்கு ஒரு சிங்கம் வந்தது போல வேகமாக ஓடி வந்தாரே, அவரை நான் சிரிச்சுட்டே பானத்தால் அடித்தேனே, அதனால் அவருடைய கவசம் உடைஞ்சு போச்சு இல்லையா, சரீரம் முழுவதும் இரத்தத்தால் நனைஞ்சுதே, அர்ஜுனனால் வேண்டான்னு சொல்லியும் கேட்காம என்னை கொல்றதுக்காக அல்லவா அந்த ஓடி வந்தார் அவர், அந்த முகுந்தனே எனக்கு கதி. யுத்த காலத்தில் இறந்து போனவா எல்லாரும் பகவானை அங்கே பார்த்த காரணத்தினால சாருபிய பதவியை அடைஞ்சாலே, அப்பேற்பட்ட அந்த பரமாத்மாவோட என்னுடைய மனசு கலக்கட்டும். கோபிகைகளெல்லாம் ரொம்ப பிரேமையோட மனசை செலுத்தி யாரோட சொரூபத்தை பரமானந்த ரூபத்தை அடைஞ்சாலோ அந்த கிருஷ்ணன்கிட்ட என்னோட சித்தம் இருக்கட்டும். தர்மபுத்திரருடைய ராஜசூய யாகத்தில் எல்லாருக்கும் முன்பு பூஜிக்கப்பட்டு ஆட்டாரே, அவரை தானே வச்சு முதல்ல அந்த அக்கர பூஜைன்னு பண்ணினான். அந்த புருஷோத்தமன் இதோ என் கண்களுக்கு எதில் இப்போ நிற்கிறார். இது என்னோட பாக்கியம். பூமியினுடைய பாரத்தை குறைக்கிறதுக்காக கௌரவர்களுக்கெல்லாம் இது போன்ற ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தி பக்தர்களுடைய கஷ்டங்களையெல்லாம் நிற்கக்கூடிய இந்த பகவானை கிருஷ்ணனை மனசில் நிறுத்திண்டு இந்த மனித சரீரத்தை நான் விட்டு விடுறேன். சூரியன் ஒத்தந்தான், ஆனாலும் பார்க்குறவாளுடைய கண்ணோட விசேஷத்தால் பலவிதமாக தோன்றார். அப்படி எந்த பேத புத்தியும் மோகமும் ஆதி அந்தமும் இல்லாத அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை அவரோட கிருபையால் நான் நன்னா தெரிஞ்சுட்டேன். நான் தன்யனானேன் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணனிடத்தில் சகல புலன்களையும் அப்படியே நிலைக்க வச்சு அந்த பரமாத்மாவிடமே பீஷ்மர் லயித்தார். அப்போ ஆகாசத்துலேருந்து வாத்தியங்கள்லாம் முழங்கித்தான், புஷ்ப மாரியெல்லாம் பொழிஞ்சுதான், எல்லா கர்மாக்களையும் செய்ய வேண்டிய காரியங்களெல்லாம் தர்மபுத்திரர் பண்ணினார். கொஞ்ச நாளைக்கு ரொம்ப வருத்தமாக தான் இருந்தார். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணனோட சகோதரர்களோட எல்லாரோடையும் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு போய் ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 9வது அத்தியாயம் நிறைவு பெறுகிறது. இதனுடைய தொடர்ச்சியை 10வது அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.